نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں، وطن واپس بھیجا جائے۔ حکومت نے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ متن میں کہا گیا کہ نواز شریف کی ضمانت کی مدت ختم ہو چکی، ان کو واپس بھیجا جائے تاکہ اپنی سزا مکمل کر سکیں۔ خط پنجاب حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ کے ذریعے لکھا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ میں اسپتالوں کے معاملات صوبوں سے لے کر وفاق کو منتقل کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ نجکاری کمیٹی کے 25 فروری کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ سیاستدانوں کی انوکھی کفایت شعاری، پڑے گی عوام پر بھاری۔ ارکان پارلیمنٹ کے لیے مراعات خاموشی سے منظور۔ اہل خانہ بھی مفت فضائی سفر کریں گے، سفر نہ بھی کیا تو مساوی رقم 8,75,000 روپے کا واؤچر وصول کر سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے ممبرز آف پارلیمنٹ تنخواہوں اور الاؤنسز ترمیمی بل 2020 کی منظوری دے دی۔ پارلیمنٹ سے بھی منظوری لی جائے گی۔ خزانے پر 30 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ خالی بینک اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت۔ احتساب عدالت کا 3 ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کرنے کا فیصلہ۔ نیب نے یونس کدوائی، اعظم وزیر اور حاجی ہارون کی جائیداد ضبط کرنے کی استدعا کی تھی۔ ادھر پاک لین ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم کے لیے 25 مارچ کی تاریخ مقرر۔ عدالت نے 25 مارچ کو تمام ملزمان کو حاضر ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ رانا ثناءاللہ نے نیب کے نوٹسز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ چیئرمین نیب کو تحقیقات کا حکم دینے کا اختیار نہیں، نیب کے نوٹسز کو کالعدم قرار دیا جائے۔ رانا ثناءاللہ کی درخواست پر کل لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ کراچی سے دعا اور بسمہ اغوا کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس کو اہم شاہد مل گئے۔ مغوی لڑکیوں کو کیماڑی میں واقع ایک بلڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر موجود سیل سے پولیس کو بڑی تعداد میں شاہد بھی مل گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز۔ میچز کی ہار، لاہور قلندرز کی پہلی فتح کی تلاش۔ لاہور قلندرز آج اپنے ہوم گراؤنڈ پر گلیڈیٹرز کے مد مقابل ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ لاہوریوں کا لاہور قلندرز کو پچھلی شکست بھلا کر جیت کے جذبے کے ساتھ اترنے کا عزم۔ ادھر ایونٹ میں کمنٹری کرنے والے گرینٹ ایلیٹ، اظہر علی اور فخر عالم کے سندھی اور بلوچی گانے کے ڈب میچ نے دھوم مچا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرونا وائرس پر عالمی سطح پر قابو کیسے پایا جائے گا اور مقامی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ بات ہوگی PSL کی بھی۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر سے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ کے ذریعے برطانوی حکومت کو خط لکھا گیا۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے، واپس بھجوایا جائے۔ نواز شریف کی ضمانت کا سٹیٹس ختم ہو چکا، انہیں واپس بھیجا جائے تاکہ اپنی سزا مکمل کریں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے۔ فہیم اختر، یہ بتائیے گا کہ خط میں مزید کیا تفصیل لکھی گئی اور حکومت کو برطانوی حکومت کی جانب سے خط کا جواب آنے کی کیا امید ہے؟ دیکھیں، برطانوی حکومت کو باضابطہ طور پر خط کے ذریعے وفاقی حکومت نے ادا کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے خط میں کہ پنجاب حکومت جو کہ صوبائی حکومت کی اجازت سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے حکم پر نواز شریف کو ضمانت پر علاج کے لیے برطانیہ بھجوایا گیا تھا، اب ان کا جو ضمانت کا اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ سزا یافتہ مجرم ہے، اس لیے ان کو وطن واپس یعنی پاکستان بھجوایا جائے اور وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ کے ذریعے برطانوی حکومت کو باضابطہ طور پر اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے اور یہ سفارش کی ہے کہ نواز شریف کو وطن پاکستان بھجوانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں تاکہ جو ان کی جو نیب عدالت سے ان کو سزا ہوئی تھی اور جو وہ سزا کاٹ رہے تھے، جو بقیہ جو سزا ہے وہ اپنی آ کے یہاں پاکستان مکمل کر سکیں اور ان کا جو ضمانت کا اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا گیا تھا
کہ ان کی جو میڈیکل رپورٹ تھی نواز شریف کو ان کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے فہیم ساتھ ہی رہے گا. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب حکومت نے اقدام اٹھا لیا, پنجاب حکومت بضد رہی کہ مزید ضمانت میں توسیع نہیں دی جائے گی, خط بھی لکھا جا چکا ہے. آنے والے دنوں میں سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی مشکلات پیش آنے والی ہیں یا پھر یہ ایک کاغذی کارروائی ہے؟ دیکھیے اصولی طور پہ تو بات حکومت کی, پنجاب حکومت کی اور وفاقی حکومت کی صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ بیماری اور صحت کی وجہ سے اور گارنٹیز دے کے, اور شہباز شریف صاحب نے ریٹن گارنٹی دی, کورٹ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا اور وہ ایک علاج کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے علاج نہیں کیا, وہ کسی برطانوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے, ان کے کوئی وہاں سے برطانیہ سے نئے ٹیسٹ نہیں آئے, پلیٹلیٹ کی ساری تھیوری کو بعد میں سبسٹینشیٹ نہیں کیا گیا, ان کا کوئی میڈیکل پروسیجر وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہوا, وہ وہاں سے امریکہ نہیں گئے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو اس حد تک اصولی طور پہ حکومت کا ایک موقف جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. لیکن خط لکھنا جو ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ایک پبلک ریلیشن ایکسرسائز کر رہی ہے, بیکاز جب ان نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو یہاں سے جانے دیا گیا تو نواز شریف صاحب کو جانے کا جو اقدام تھا وہ کوئی برطانوی حکومت کے ساتھ کوئی لیگل ریلیشن شپ میں یا کسی قسم کے کوآپریٹو فریم ورک میں تو کیا نہیں گیا. کوئی ایسا انٹرنیشنل فریم ورک نہیں تھا جس کے تحت ان کو کہا گیا ہو کہ چونکہ یہ بیمار ہیں اور ہماری کورٹ نے کہا ہے کہ جا سکتے ہیں تو ہم ان کو 3 مہینے کے لیے یا 8 ہفتے کے لیے بھیج رہے ہیں. تو برطانوی حکومت تو اس قسم کی استدعا اور ریکویسٹ پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, بیکاز اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی تمام تر قانونی حیثیت تو پاکستان کی کورٹ کے سامنے ہی ہے. پاکستان کی کورٹ سے اگر ان کو بھگوڑا قرار دے دیتی ہیں, پروکلیم اوفینڈر قرار دے دیتی ہیں, پھر اس کے بعد کئی مہینوں کی کورسپونڈنس ہو سکتی ہے کہ کورٹ جو ہے وہاں پر ایک اپلیکیشن ڈالی جائے برٹش کورٹ کے سامنے یا برٹش گورنمنٹ کے سامنے کی, چونکہ پاکستان کی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے ان کو پروکلیم اوفینڈر قرار دے دیا, تو وہ تو لیگل پروسیس یہاں فالو ہو نہیں رہا. تو یہ تو ایک پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہی ہے, اپنے سپورٹ بیس کے ساتھ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم سچے ہیں, اور پی ایم ایل این بھی اسی قسم کی باتیں کرتی رہے گی. تو یہ ایک پاکستانی سیاست کی ٹپکل منہ شگافیاں ہیں, اس کے علاوہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو یا میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک تو ہوگا, کیونکہ پنجاب حکومت اب سے نہیں پچھلے کوئی 1.5 ماہ سے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ٹیسٹ رپورٹس بھیجیں, تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ انہیں بھی تو پتا ہوگا کہ خط لکھا جا سکتا ہے, واپس بلوایا جا سکتا ہے. دیکھیے وہ تو ان کے خط لکھنے کو میرا خیال کو بہت اہمیت نہیں دے رہے. ان کو جو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک عوام کے سامنے, اپنے ووٹر بیس کے سامنے اخلاقی طور پر وہ خراب ہو رہے ہیں, جس کو عرف عام میں کہتے ہیں گندے ہو رہے ہیں. اب پاکستان کی سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ عجیب بھی سیاستدان حرکتیں کرتے ہیں. نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ بندوق لے کے چلے گئے کسی کے گھر میں, فشریز ڈپارٹمنٹ کے, تو کیا اس سے ان کا ووٹر بیس متاثر ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان کچھ بھی کریں, کسی قسم کی بھی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کریں, کوئی بھی بے اصولی کریں, ان کے ووٹر بیس پہ فرق نہیں پڑتا. تو شاید نواز شریف پہ بہت پریشر نہ ہو, شاید وہ خود بھی آنا چاہتے ہوں, وہ اپنی حکمت عملی دیکھ رہے ہیں, یا ان کی کسی تھرڈ سائڈ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ یا ارینجمنٹ ہے جو ان کو اشارہ کرے گا کہ ان کو کب آنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ایک باتیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کچھ عرصے بعد باہر چلی جائیں گی, اس حوالے سے کچھ صداقت ہے؟ دیکھیے یہ بات تو مسلسل چل رہی ہے, شہباز شریف صاحب مسلسل کہہ بھی رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ باہر نہیں آنے دیا گیا, ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہونا ہے. اس سے پہلے خبر لگوائی گئی کہ نواز شریف صاحب کی جو سرجری ہے اس لیے ان کو آنا بہت ضروری ہے. پھر کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے سرجری سے انکار کر دیا ہے بیکاز مریم نہیں آئی ہے. تو کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن اس موجودہ صورتحال میں اب جس قسم کا اسٹینڈ لے لیا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں, خط لکھ دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ کو خود سے حکومت اجازت دے گی, اور کورٹس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. جب حکومت نے اتنا اسٹینڈ لیا ہے تو کورٹس بھی کیسے کر پائے گی. صحیح, بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب, اور فہیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. لاہور ہائی کورٹ میں آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حاضری سے استثناء کے خلاف حکومتی اپیل پر شہباز شریف سے جواب طلب کر لیا, جس پر رپورٹ کریں گے شکیل سعید. شہباز شریف کے آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حاضری سے استثناء کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حکومتی اپیل کی سماعت کی. نیب وکیل نے موقف اختیار کیا کہ احتساب عدالت نے شہباز شریف کی جانب سے دونوں ریفرنسز میں حاضری استثناء کی درخواست منظور کی. وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے مگر ان کی درخواست پر استثناء دیا گیا. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا شہباز شریف کی عدم پیشی سے عدالت کی کارروائی متاثر ہوئی ہے یا نہیں. احتساب عدالت نے تو تا حکم ثانی حاضری سے استثناء
दिया है। नैब के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक इस्तिस्ना के लिए मुलजिम का पेश होना जरूरी है। हाजिरी में इस्तिस्ना नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ही दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ पर ऐसी वजूहात का इतलाक नहीं होता कि इस्तिस्ना दिया जाता। के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ से जवाब तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का रियासत मुखालिफ बयान पर MNA अली वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अली वज़ीर के रियासत मुखालिफ बयान पर स्पीकर कौमी असम्बली से सहाफ़ी ने सवाल किया। सहाफ़ी ने पूछा कि बतौर स्पीकर कौमी असम्बली क्या अली वज़ीर के रियासत मुखालिफ बयान पर वजाहत तलब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह पूरी तफसील लेकर कार्रवाई करूंगा। इसी हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अली वजीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर को दहशतगर्दी का गढ़ और तबाह करने की बात की है। क्या बतौर स्पीकर उनसे वजाहत तलब की जाएगी? मैं पूरा डिटेल दे के उस पर एक्शन लूंगा इंशाल्लाह। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल अफरीदी से। बिलाल अफरीदी, वजाहत तो उन्होंने दे दी, जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन बज़ाहिर इक़दामात होते कब तक दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक सुंदरानी के दरमियान पार्लियामेंट हाउस की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जब उनसे सवाल किया गया अली वजीर के रियासत मुखालिफ बयान पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि अली वजीर के हवाले से जो है पूरी तफसील लेकर कार्रवाई करूंगा इंशाल्लाह। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान के बाद हाल अभी तक जो हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई अमली इक़दामात अभी तक सामने नहीं आया था। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कहा गया कि तमाम मामले की मुकम्मल तफसील लेने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल अफरीदी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आप सुनिए एक बार फिर से कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर का क्या कहना था। लाहौर को दहशतगर्दी का गढ़ और तबाह करने की बात की है। क्या बतौर स्पीकर उनसे वजाहत तलब की जाएगी? मैं पूरा डिटेल दे के उस पर एक्शन लूंगा इंशाल्लाह। पार्क लेन रेफरेंस फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। सेंट्रल जेल कराची में कैद ख्वाजा अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की गई है। अदालत का 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने जबकि 3 की जायदाद जब्त करने का फैसला। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। लेन रेफरेंस की समाअत के दौरान जज ने रिमार्क्स दिए कि 25 मार्च को तमाम मुल्ज़मान पेश हों, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्तफसार किया कि ख्वाजा अनवर मजीद का क्या बना। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिम गिरफ्तार है। वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की तो जज ने तहरीरी दरखास्त देने की हिदायत कर दी। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि वीडियो लिंक पर बयान इतना आसान नहीं, वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत को लिखा जाएगा। मेमो केस में भी मुल्जिम का बयान वीडियो लिंक पर लिया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी बयान वीडियो लिंक पर दिया था, यहाँ से कोई नहीं गया था। जज ने इस्तफसार किया कि वीडियो लिंक के जरिए बयान को लीगल कवर कैसे देंगे। क्या अदालत अपना नुमाइंदा भिजवाएगी, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि रजिस्ट्रार को भिजवाया जा सकता है। अदालत ने वीडियो लिंक पर बयान कलम बंद करने की तहरीरी दरखास्त जमा कराने की हिदायत करते हुए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत ने 3 मुल्ज़मान यूनुस कुदवाई, आजम परवेज और हाजी हारून की जायदादें जब्त करने जबकि निमर मजीद, अली कमाल मजीद और पीर दरवेश को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंसेस तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। सेनेट कौमी असम्बली अरकान 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स हासिल कर सकेंगे। एक रुकन पार्लियामेंट कम अज कम सालाना 8,75,000 रुपए मालियत का वाउचर हासिल कर सकेगा। अरकान के लिए अपने हल्के में सफर करने की शर्त भी खत्म कर दी गई। मुल्की खजाने पर सालाना 30 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। शुआरी मुहिम पर गामजन वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के मुतालबे पर इंतहाई खामोशी के साथ
एयर टिकट्स की मद में करोड़ों रुपए की मराहत लेने की राह हमवार कर ली। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन असम्बली आगा हसन बलोच की जानिब से तैयार करदा बिल की तमाम सियासी जमातों ने तायीद की तो वफाकी काबीना ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह व अलाउंसेस तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। बिल में तरामीम को हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाए। पार्लिमानी अमूर ने वफाकी काबीना को आगाह किया कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और अलाउंसेस 1974 के एक्ट के तहत मुकर्रर की जाती हैं। इस एक्ट के सेक्शन 10 के तहत अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त सफरी सहूलत के लिए 25 बिजनेस क्लास टिकट सालाना हासिल करने की इजाजत है, जिसके जरिए से वो अपने हल्के से इस्लामाबाद पहुँचते हैं। इसके साथ अरकान पार्लियामेंट को 3 लाख रुपए का वाउचर भी फराहम किया जाता है, जिसके जरिए वो ट्रेन पर भी सफर कर सकते हैं। तरमीम के तहत कौमी असम्बली और सेनेट के 446 अराकीन को सालाना 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स पर फैमिली मेंबर्स को सफर करने की इजाजत दी जाएगी। अरकान पार्लियामेंट 25 एयर टिकट्स के मसावी रकम का वाउचर भी वसूल कर सकेंगे। एक रुकने पार्लियामेंट कम से कम सालाना 8,75,000 रुपए मालियत का वाउचर हासिल कर सकेगा। अरकान पार्लियामेंट के लिए अपने हल्के से सफर करने की शर्त भी खत्म हो जाएगी। अरकान पार्लियामेंट को मराहत देने से मुल्क की खजाने पर सालाना 30 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सुहेल इकबाल भट्टी, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। FIA मुलाजमीन की तनख्वाहें और मराहत नैब के बराबर करने का मामला, वज़ीर आज़म ने तनख्वाहें और मराहत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। FIA इमिग्रेशन विंग को 60% स्पेशल अलाउंस देने की भी मंजूरी दे दी गई। FIA मुलाजमीन के लिए बुनियादी तनख्वाह के साथ 20% अलाउंस, 25% यूटिलिटी बिल अलाउंस की भी मंजूरी। FIA के लिए 2.6 बिलियन रुपए बजट की मंजूरी दी गई है। इसके मुतालिक मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अफरीदी से। बिलाल अफरीदी, आगाह कीजिएगा, इमिग्रेशन विंग को 60% स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने FIA के मुलाजमीन की तनख्वाहें और मराहत नैब के बराबर करने की मंजूरी दे दी है। और नैब उसमें जो फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि नैब कानून में तरमीम के बाद FIA का काम बढ़ गया है और FIA करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और इकनॉमिक क्राइम समेत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दीगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तहकीकात करता है। और FIA को बड़े फाइनेंशियल स्कैम की तहकीकात भी सौंप दी गई और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि FIA इमिग्रेशन विंग को 60% स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी दी गई और इसके साथ साथ FIA मुलाजमीन के लिए बुनियादी तनख्वाह के साथ 20% अलाउंस जबकि 25% यूटिलिटी बिल अलाउंस की मंजूरी भी दी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बुनियादी तनख्वाह के साथ 60% तहकीकाती अलाउंस की मंजूरी भी दी गई। और नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करने के लिए 50% अलाउंस की मंजूरी भी दे दी गई। और नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA के लिए 2.6 बिलियन रुपए बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। जी, बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। बिलाल अफरीदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में दुआ मंगी और बिस्मा के अगवा में मुलव्विस ग्रुप को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। अगवा के बाद दुआ मंगी और बिस्मा को जिस मकाम पर रखा गया था, 92 न्यूज़ ने उस जगह का खोज लगा लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब जिएजा, अब तक क्या तफसीलात सामने आ सकी? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त शीरी जीना कॉलोनी में मौजूद हूँ। कराची के हाई प्रोफाइल केस बिस्मा और दुआ मंगी का जो अगवा केस था, वो केस में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे दुआ और बिस्मा को जब अगवा किया गया था तो इस मकाम पे रखा गया था। शीरी जीना कॉलोनी का ये एक बिल्डिंग है जिसके नीचे इन्होंने एक मकाम बना रखा था और इसके अंदर जो है, इसका बिल्डिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस अपार्टमेंट इस जगह का, और इसके अंदर जो है वो उसको रखा गया था। यहाँ से गाड़ी आने जाने की भी सहूलत मौजूद थी और पुलिस को इस हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बहुत जल्द पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी भी मिलेगी और ये क्राइम सीन यूनिट की जानिब से इसको जो है वो बंद भी किया रखा गया ताकि यहाँ जो अहम शवाहिद हैं वो ज़ाया ना हो सकें। जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो भी यहाँ से लिए गए हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो इस केस को पुलिस की जानिब से निपटाया जा सके। और ये वो जगह है जिसका बिल्डिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्डिंग के बाहर ये जगह थी। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं होता, यहीं से वो ले जाते थे, यहीं से वो आते थे। ये केमाड़ी के बीच का ये इलाका है जिसको शीरी जीना कॉलोनी का, और ये देखें ग्रिल भी यहाँ पे लगाई गई है बहुत ही, और ताले लगाए गए हैं ताकि कोई खोल ना सके, पता ना चल सके। और ये वो मकाम है जहाँ पे इन दोनों को जो है वो रखा गया था। जी,
برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پر شدید تنقید۔ شہریوں نے دہلی میں مسلمانوں کے قتل عام کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے امن کو داؤ پر لگا چکا ہے۔ has been worsened in the areas in India, in particular in Delhi. We send a heartfelt message to humanity, really, to have a look at this issue and to consider whether the killing, whether the oppression of innocent Muslims is justified from a human point of view. And for our اور اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت نہیں دے رہا تو ان کو نسل و نابود کرے۔ انڈیا والے جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کچھ بھی کر رہے ہیں کہ مسجد شہید کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم کو جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے۔ My question is to United Nations, what are you doing? Are you just asleep? You just want to stay asleep because they're Muslims? وہ سیکولر کرتا ہے، لیکن جو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو دہلی کے اندر ہوا ہے، تو یہ ان کی یہ سیکولرزم کدھر گئی ہے؟ وہ پاکستان کی طرف سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے وارننگ ہے کہ پلیز مسلمانوں کے ساتھ ایسے نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے اور مودی کے لیے بچنا مشکل ہو جائے۔ مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، تو یہ مہذب دنیا کو چاہیے کہ تھوڑی آواز اٹھائیں اور ان کو روکیں اس کام سے۔ جو مودی ہے یہ اس نے انڈیا کی اتنی تباہی کی ہے کہ کسی بھی نہ مسجد چھوڑی ہے نہ اس چھوڑیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری برمنگھم پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر برطانیہ بھر سے عہدیداران اور جیالوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چور چور کا شور مچانے والے ناتجربہ کار بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری کے برمنگھم پہنچنے پر جیالوں نے ان کا بھرپور والہانہ استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیر بخاری نے کہا کہ موجودہ اہل حکومت تمام پارٹیوں سے سیاسی انتقام لے رہی ہے اور ان کی تمام تر توجہ کرپٹ اور چور کہہ کر عوام کو بیوقوف بنانے پر مرکوز ہے۔ برمنگھم ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد پی 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 برطانیہ کے عہدیداران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ حکومت کا 2020 کا ریونیو ٹارگٹ 5.5 کھرب تھا اور وہ اب اسے کم کر کے 5.2 کھرب پر لے آئے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال جو سب سے ورسٹ ہے وہ اکانومی کی ہے، اور اس کے بعد پھر لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے۔ پرائمریلی انہوں نے جو بجٹ دیا 2020 کا، اس میں ان کا جو ریونیوز ٹارگٹ ہے وہ 5.5 ٹریلین تھا۔ الٹیمیٹلی اس کو ریڈیوس کرنا پڑا اور پھر اس کو بعد 5.2 پہ لے کے آئے۔ ابھی وہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ریونیو کی ڈیفیسٹ ہے اور یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور جیالوں نے سید نیر حسین بخاری کے برطانیہ دورے کو پارٹی کے مستقبل کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ ان کو نہ تو حکومت چلانے کا آتا ہے، سوائے ایک نعرہ لگاتے ہیں میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے تو اپنے پروں کے نیچے بٹھائے ہوئے ہیں، سارے تو اس نے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں نعرہ لگا کے کس کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور لوگ اب اس کے تنگ آ چکے ہیں اس کے اس نعرے سے، اور لوگ تو اب اس حکومت سے نجات بھی چاہتے ہیں۔ جیالوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ کی سرزمین سے جس طرح محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے تحریک شروع کی تھی، اسی طرح چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کال پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک شریک ہوں گے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ معروف برطانوی اردو اخبار کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ انٹرنیشنل کی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 92 نیوز ٹیم کو بہترین کمیونٹی کوریج پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں برطانوی اردو اخبار کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم، اسکاٹ لینڈ اور گرد و نواح سے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ برطانیہ میں کامیابی سے اشاعت کے 17 سال مکمل ہونے پر اردو اخبار کے پبلشر آصف سلیم مٹھا نے مہمانان گرامی سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، مشتاق لاشاری، بیرسٹر امجد ملک، راجہ محمد عادل OBE، سابق میئر برنٹ ارشد محمود ڈار، کونسلر کاشف سمیت تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ان کا
कहना था कि बरतानिया में उर्दू अखबार को पजीराई मिलते 17 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी इसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई, जिस पर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। 17 साल से ये एक फ्री न्यूज़पेपर है जो इस मुल्क के अंदर इन्होंने 17 साल पहले शुरू किया था। ये बड़ी खिदमत की बात है, बड़ी बात है कि एक न्यूज़पेपर को आप मुफ्त सबको देते हैं। ये जहाँ भी मैं जाता हूँ इनका न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ होता है, और मिर्जा साहब की ये बड़ी काविश है और उनकी टीम की ये बड़ी काविश है, और इनका न्यूज़पेपर जो है वो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ जा रहा है। तकरीब में हर साल की तरह इस बार भी बरतानिया भर से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात की नुमाया खिदमात के एतराफ में अवार्ड दिए गए। तकरीब में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब साबिक वजीर आबद शेर अली से एक समाजी शख्सियत ने अवार्ड वसूल करने से इनकार कर दिया। ताहम आबद शेर अली ने इस मौके पर बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए दियारे गैर में पाकिस्तानियों को तहम्मुल और इत्तेहाद से रहने का मशवरा दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल बेस पर ये इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, और मैं दुआ करूँ और अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए इसी तरह अल्लाह ताला इनको हंसता बसता रखे और खुशियाँ दे। तकरीब में मिली नगमों और पाकिस्तानी इलाकाई म्यूजिक से हाजरीन को महसूस करने के लिए मारूफ मुकामी गुलकार SK1 और सुहेल सलामत ने सुर बखेर कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में जम्मू और कश्मीर में जारी मुसलसल भारतीय बर्बरियत और मुसलमानों पर जुल्म सितम की जालमाना दास्तान रकम करने पर मोदी सरकार की मजम्मत की गई और जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। हॉलैंड से स्पेशल प्रोग्राम के लिए आया हूँ, और जैसे ये कि पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड, और इतना अच्छा लगा क्योंकि गैर सियासी ये प्रोग्राम है, और हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है जो यहाँ रह रहे हैं, हमारा मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक हो सकता है, लेकिन हमें आपस में ऐसी गेट टुगेदर की जरूरत है। कि बड़ा अच्छा लगा कि KGC को हम इसमें लेके जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को। वजह ये कि इतना अच्छे तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ का यहाँ पे जो मिलना है और जुटना है, और उनका जो यहाँ पे मैंने देखा डिसिप्लिन और आपस में मोहब्बत, इट्स फन, इट्स बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया देख के। तकरीब के इख्तिताम पर 17वीं अवार्ड तकरीब और सालगिरह का केक काटा गया। और बरतानिया के शहर नॉटिंघम में एक फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद एक ऐसे कम्युनिटी सेंटर की तामीर के लिए फंड रेजिंग करना था जिसमें मजहबी प्रोग्राम्स, हेल्थ, फूड्स और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम किया जा सके। मजीद तफसीलात शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर नॉटिंघम में एक फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों ने भरपूर शिरकत करके दिल खोल कर फंड दिए। प्रोग्राम के इख्तिताम तक 1 लाख पाउंड के अतियात लोगों ने जमा करवाए। Now there's 2 riwayas in the Sunan of the Jami' of Imam Tirmidhi. One is Hilaqat al-Dhikr. 92 न्यूज से बात करते हुए शुरका ने कहा कि ये एक अच्छे मकसद के लिए कदम उठाया गया है और हम इस कार्य खैर में इनके साथ भरपूर तावन करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम अहबाब का जो इस फंड में शिरकत की। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इसका सिला अता फरमाए। 1 लाख पाउंड जो है ना उन्होंने चंदा दिया। We need the centre. We're looking forward to inshallah providing services for the community. बुलेटिन में या वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। स्कॉटिश एशियन फॉर इंडिपेंडेंट के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर मकामी हॉल में पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मीर। स्कॉटलैंड में गुज़श्ता बरतानिया के आम और सबसे बड़े इंतखाबात में स्कॉटिश नेशनल पार्टी की कामयाबी पर पाकिस्तानी और एशियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी सियासी तंजीम स्कॉटिश इंडिपेंडेंस फॉर एशियन ने एक पुरवकार तकरीब मुकामी हॉल में मुनक्कद की जिसमें फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन समेत मेंबरान स्कॉटिश पार्लियामेंट केथ ब्राउन, हमजा यूसुफ, एलिसन, स्टीवर्ट मैकडोनाल्ड ने भी खसूसी शिरकत की। तंजीम के सदर चौधरी मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब स्कॉटलैंड आज़ाद होगा और आज़ादी के इस सफर में पाकिस्तानी, कश्मीरी और एशियन अफराद खसूसी किरदार अदा करेंगे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पाकिस्तानी रहनुमाओं शाहिद फारूक, मियां इरशाद समेत दीगर का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तानी अफराद को ज्यादा तादाद में पार्टी के टिकट्स दिए जाएंगे जिससे पार्लियामेंट में एशियन बाशिंदों की नुमाइंदगी वाज़ेह होगी। मेरा ये मानना है कि जो यंगस्टर है हमारे, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट में हिस्सा लेना चाहिए।
फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा, हम कश्मीर में होने वाले मजालम की मजम्मत करते हैं और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत करते हैं। निकोला स्टर्जन ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि SNP मरहूम चौधरी बशीर की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। It's a fantastic event. Scots Asians for Independence is a really valued part of the SNP and plays a big role in Scotland and has contributed to the SNP's success, and this is an opportunity to celebrate that, so I'm delighted to be here. तकरीब के बाद फर्स्ट मिनिस्टर शुरकाए महफिल में घुल मिल गईं। हर टेबल पर जाकर तस्वीर बनाई। I'm the qualities officer for the Young Scots for Independence. So to come to an event like this, to see a mix of people, it's just been absolutely brilliant. It just inspires us. What more we need to do to increase representation of all. फंक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा, कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की। Amazingly organised. It was a really enjoyable night, and it's just wonderful to recognise the success of the party. You know, it was an amazing achievement to get 80% of the vote. And it just really indicates how close we are to independence. And if we harness like all the energy that's here tonight and all the people that want to endorse that. निकोला स्टर्जन ने पार्टी की कामयाबी की खुशी में केक भी काटा। निकोला स्टर्जन और उनकी दूसरी क़यादत ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने यहाँ पे शिरकत की और निकोला स्टर्जन का यही कहना था। एक तो उन्होंने दो बातें अहम की। एक उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के हवाले से हम जो खुद हक़ खुद इरादियत है कश्मीर के लोगों को वो दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब स्कॉटलैंड भी आज़ाद होगा। शाहद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज के साथ 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मक्का मुकरमा में पहली बार पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मकामी हस्पताल और अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया, जिसमें मकामी कम्युनिटी और उम्रा ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। मज़ीद तफसीलात आदिल रियाज की इस रिपोर्ट में जानिए। मक्का मुकर्रमा के मकामी अस्पताल में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जानिब से लगाए गए कैंप में 250 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप हुआ और ज़रूरतमंदों को फ्री अद्वियात फराहम की गईं। मेडिकल कैंप में मक्का में मुकीम पाकिस्तानियों समेत विजिट पर आई फैमिलीज और उम्रे की अदायगी के लिए मक्का में मौजूद पाकिस्तानियों को बिला इम्तियाज फ्री मेडिकल सहूलियात मुहैया की गईं। कैंप में अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए। रोज़मर्रा की बीमारियाँ जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह का भी बिल्कुल फ्री चेकअप किया गया। कैंप के मुंतज़मीन डॉक्टर गुलनार, डॉक्टर फ़हीम, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर सफ़िया, डॉक्टर शाजिया और कफ़ायतुल्लाह ने सहाफ़ियों को बताया कि हमारा मकसद अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना है। हमारे पास हफ्ते में एक दिन छुट्टी का होता है। हम चाहते हैं इस दिन अपनी कम्युनिटी को अपनी खिदमत दें। हमने यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें बहुत सारे फैमिलीज़ ने शिरकत की। यहाँ पर बच्चों का फ्री चेकअप हुआ, ख़वातीन का, और उनको मुफ्त दवाइयाँ दी गईं और वो रियायती उस पैकेज पे उनके टेस्ट किए गए और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम अपनी कम्युनिटी को इस तरह से हेल्प कर सकें। डबलिन के इलाके कैसल नॉक में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए म्यूजिक नाइट का एहतमाम किया गया, जिसने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा से। का कहना था कि वतन से दूरी की वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। ऐसे में इन्हें अपनी सकाफत से मुताबिकत रखने वाली तकरीबात की अशद ज़रूरत होती है। जी बहुत मज़ा है और स्पेशली वहीद खान भाई हैं हमारे, बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने एफर्ट किया है कि सबको ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया है। मैं पियानो बजाता हूँ, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ अगर मौका दिया। तबला बजाना और गाना मेरा एक शौक है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं और भी प्रोग्राम कर सकूं। बहुत अच्छा फंक्शन जा रहा है जी, बड़ा मजा आ रहा है। Going back to your old histories, your old memories. Someone sing me कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. That's went back to a lot of old things. प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि वो इस तरह के मजीद प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं जिनमें फैमिलीज भी भरपूर शिरकत कर सकती हैं। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज भी करवा रहा हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करवा रहा हूँ और यहाँ पे कंसर्ट भी करवा रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्टार आएंगे और सेलिब्रिटीज आएंगी, एक्टर्स आएंगे। तो कम्युनिटी को एक मौका प्रोवाइड करना बेसिक हमारा कॉज है और होप सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत अच्छे फंक्शंस मिलेंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानियों को यहाँ दयारे गैर में अपने वतन जैसा माहौल मुहैया करने में मददगार साबित होंगे।
आइलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रोग्राम जो हैं इनकी बहुत ज़रूरत है। वीकेंड्स पर खास तौर पर पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उन्हें किसी किस्म की यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिलती। सो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं इनका तवक्कुल के साथ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक प्रोग्राम्स और मजहबी प्रोग्राम हैं जो भी हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पाइपलाइन में है। उम्मीद की जाती है कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर कामयाब भी होंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।